الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نیشا اسلامی کا خصوصی پروگرام نور شریعت میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد مجاہد علی نقشبندی قادری مجد اللہ العالی موجود ہے۔ حضرت کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہر جمعہ کو پروگرام ہمارا خصوصی پروگرام ہوتا ہے نیشا اسلامک کا نور شریعت، اس میں خصوصی موضوع ہم لے کر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا خصوصی موضوع یہ ہوگا کہ قربانی کے فضائل اور اس کے مسائل، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ آپ اسی سوال جو آپ کے دل میں قربانی کے مسائل میں آپ کو کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سوال جو آپ کے دل و دماغ میں آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں ایک سوال اٹھ رہا ہے، تو اس کو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، ہم آپ کے سامنے آپ کے ہر سوال کا انشاءاللہ تعالی ہم تشفی بخش جواب آپ کو دیں گے۔ اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کی طرف بھی ہم جو ہے نا ہمارے جو اس پر جو مسائل آپ جاننا چاہتے ہیں، قربانی کے جو مسائل ہیں، قربانی کے فضائل ہیں، اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ اسکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے اس پر ہم رابطہ کر کے ہم سے کال کیجئے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو تشفی بخش انشاءاللہ تعالی آپ کو عنایت کیا جائے گا۔ چلیے، ہمارے آج کے موضوع، خصوصی موضوع ہمارا جو ہے قربانی کے مسائل اور اس کے فضائل، اس پر تمہیدی کلمات مفتی صاحب سے ہم سماعت فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا کرنا فرض ہے اور اس کا بلا وجہ کے چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر قربانی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ قربانی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جس پر فرض ہو جائے وہ بلا وجہ کے قربانی نہ کرے تو گناہگار اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور حیل و حجت کرے، یعنی یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں، اس طرح کے حیلے اگر کریں تو وہ بھی گناہگار ہے۔ اگر کوئی قربانی کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر حکم فرمایا ہے فصلی لربک وانحر۔ وانحر میں اللہ رب العزت کا حکم ہو رہا ہے قربانی کا، تو قربانی کا کرنا فرض ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب سے سماع فرمایا تمہیدی کلمات، جس میں قربانی کی اہمیت اور اس کے جو معاملات ہیں اس پر آپ نے گفتگو سماع فرمائی ہے مفتی صاحب سے۔ آگے چلتے ہیں کہ اسی طرح کے قربانی کے جو مسائل ہیں اس کے فرائض پر آپ نے سماع فرما لیا ہے۔ اب قربانی یہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے، اور یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ ہم چلیں گے اس بات پر کہ آج کے اس دور میں مختلف گوشوں سے باتیں اٹھ رہی ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ قربانی کا وجوب کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اس پر مفتی صاحب سے کچھ بات ہم حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد جو کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کو شامل کریں گے۔ قربانی کا مطلب پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ لفظ عربی لفظ نہیں ہے، بلکہ قربانی اردو لفظ ہے۔ عربی میں جو لفظ ہے قربانی کے لیے انحر کا لفظ ہے،
جیسے اللہ رب العزت کے فرمان میں وَانْحَرْ اور قربانی کرو کا لفظ موجود ہے۔ قربانی اردو میں جو لفظ ہے اس کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو یہ ایک محدود شے نہیں ہے، یہ بہت وسیع میدان ہے، بہت ہی بڑا میدان ہے۔ یہ صرف بکرے کا ذبح کرنا یا بڑے جانور میں حصے مل جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مفہوم اگر دیکھا جائے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنا سب کچھ رب کے دربار میں قربان کر دینا، اس کا نام قربانی۔ اور قربان کرنے کے لیے ہم مختلف لوگوں پر مختلف چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم اپنی اولاد پر پیسے کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی صحت کے لیے اپنی دولت کو قربان کر دیتے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے کیا کیا چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جس نے ہم کو دولت سے نوازا، شہرت سے نوازا، عزت سے نوازا اور تجارت سے، ہر چیز سے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جان سے بھی ہم کو نوازا ہے، اس کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ ہر چیز قربان کریں تو بھی کم ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب سے سماعت فرمایا۔ اب چلتے ہیں ایک مسئلے کی طرف کہ قربانی کی فضیلت پر جو حدیث پاک ہے، یعنی قربانی کرنے سے ہم کو کیا فائدہ، ہم کو کیا ملتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کے تعلق سے مختلف ارشادات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قربانی کرو اور جانور کا خون کا قطرہ، جس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں اس کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے رب العزت قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اس قدر آسان ہو جاتی ہے کہ قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو، سارے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ارشاد فرمایا قربانی کرو تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا اور قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جانور کو قربان کر رہے ہیں اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ قربانی کی فضیلت پر احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مفتی صاحب سماعت فرمائی ہے۔ اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف ایک یہ مسئلے کو لے کر کہ قربانی کا جو مسئلہ ہے، کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بارکت سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر، کون؟ اسحاق انصاری بات کر رہا ہوں۔ جی سر، فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 10 آدمی ہیں، جی بالکل، ایک ہی آدمی قربانی دینا ہے یعنی پورے لوگ قربانی دینا؟ ضرور آپ کے سوال کا جواب دے دیں گا انصاری صاحب، بارکت سے آپ نے بات کی، انشاءاللہ آپ کے سوال کا مفتی صاحب دوسرا سوال یہ ہے میرا جی فرمائیے۔ کہ مرحوموں کے واسطے جی قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے؟ ضرور انشاءاللہ مرحوم کے نام پہ کس طرح قربانی دی جائے، انشاءاللہ وہ بھی سوال آپ جی ٹھیک ہے، اللہ جزاک اللہ، آپ نے کال کیا ہمیں۔ السلام علیکم
नाज़रीन किराम हम चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ एक सवाल लेकर कि इसहाक अंसारी साहब का जो सवाल था वो सवाल को पहले हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद फिर आगे सवाल की तरफ आगे जाएंगे कि 10 अफराद घर में 10 अफराद है, 10 मेंबर है घर के, क्या सब पर कुर्बानी वाजिब है? इस सवाल को लेकर मुफ्ती साहब की तरफ हम जाएंगे। घर में जितने अफराद मौजूद हैं, खा 10 हो, 10 से कम हो, 10 से ज़ायद हों, अगर सारे के सारे साहिब निसाब हैं और आकिल हैं, बालिग हैं, तो सब पर कुर्बानी फ़र्ज है। अगर उसमें से कुछ अफराद बालिग नहीं हैं तो उन पर कुर्बानी फ़र्ज नहीं है, और अगर आकिल हैं तो सब पर कुर्बानी फ़र्ज है, साहिब निसाब हैं तो फ़र्ज है। साहिब निसाब होना, आकिल होना, बालिग होना शर्त है। इस्लाम तो इस्लाम है, इस्लाम के बाद ही कुर्बानी इंसान करेगा, तो इस्लाम के साथ साथ आकिल होना, बालिग होना और साहिब निसाब होना ये शराइत भी हैं। तो इन शराइत के पाए जाने की वजह से अगर 10 अफराद मौजूद हैं, 10 के 10 अफराद साहिब निसाब भी हैं, आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, तो सब पर कुर्बानी फ़र्द है। उनमें से कोई एक अगर साहिब निसाब नहीं है या चंद अफराद साहिब निसाब नहीं हैं, जितने अफराद साहिब निसाब नहीं हैं उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और जितने साहिब निसाब हैं सब पर कुर्बानी फ़र्द है, सब की जानिब से अदा करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम एक कॉलर को हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन किराम एक सवाल मुफ्ती साहब की तरफ हम जाएंगे। कुर्बानी जिस तरह आपने समय फरमाया, जितने अफराद हो, अगर वो आकिल हैं, बालिग हैं, मुसलमान, तो लाजिम है मुसलमान पर कुर्बानी ही, मुसलमान ही पर कुर्बानी वाजिब है। तो आकिल का होना और बालिग होना, और तीसरी शर्त ये है कि वो साहिब इस्तात होना। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाइन ड्रॉप हुई। नाज़रीन किराम तो आपने मुफ्ती साहब से समय फरमाया था साहिब निसाब होना, साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब होगी, अगर साहिब निसाब ना हो तो कुर्बानी का वजूब उस पर नहीं होगा। एक सवाल लेकर हम चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ कि मरहूम की कुर्बानी किस तरह दी जाएगी? कुर्बानी मरहूम पर फ़र्ज नहीं है। अगर उनके नाम से कुर्बानी दी जाती है तो फ़र्ज नहीं होगा, बल्कि उनके नाम से इसाले सवाब समझी जाएगी, इसाले सवाब हो जाएगा, लेकिन कुर्बानी मरहूमीन के नाम पर फ़र्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसे मरहूम हैं जिन पर कुर्बानी उनकी ज़िंदगी में वाजिब थी, फ़र्ज थी, उन्होंने किसी वजह से कुर्बानी को तर्क कर दिया था, कुर्बानी नहीं दिया था, और अब उनके वारिसीन चाहते हैं कि छूटी हुई कुर्बानी की जाए, तो इस तरह कुर्बानी की जा सकती है। और जब मरहूम के नाम पर कुर्बानी की जाएगी तो उस वक्त उनका हिस्सा भी गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। नाज़रीन किराम एक कॉलर की शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा, ये जो मर्द अदमियाँ भी रहते घर में, समझिए, फिर लेडीज भी रहती है जी, लेडीज का भी देना जरूरी है कुर्बानी, ना जेंट्स दे ले सकते हैं? जरूर आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह दिया रहता, शावर पे रहता नहीं, कुछ चीज के बारे में जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बंगलादेश से बात कर रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह, आपने कॉल किया, जी आपने कॉल किया, जज़ाकल्लाह। आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम मुफ्ती साहब की तरफ हम जाएंगे एक सवाल को लेकर कि घर में जो ख़वातीन हैं, ये ख़वातीन पर भी कुर्बानी क्या वाजिब होगी? अगर वाजिब होगी तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसकी तरफ हम चलेंगे, कॉलर को शामिल करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? मैं मौलानी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जरूर इंशाल्लाह आप साहिब निसाब कितना होगा अभी आपको वही इंशाल्लाह बताया जाएगा। और कुछ सवाल आपका? जी आपका नाम सब? जरूर आपके सवाल का जरूर जवाब दिया जाएगा। साहिब निसाब की मकदार क्या होगी इंशाल्लाह वो आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपका नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल रऊफ। जी जरूर, आपने कॉल, जज़ाकल्लाह, आपने कॉल किया हमें, इंशाल्लाह तो आपके सवाल का इंशाल्लाह अभी जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, ये अस्सलाम वालेकुम जो हो है ना, जी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलना बोलते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। जी बिल्कुल, इसके बारे में कुछ बताइए। ज़रूर इंशाल्लाह। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हैदराबाद से। नहीं, हैदराबाद से वो तो बात ज़रूर है, आप भी हैदराबाद में, हम भी हैदराबाद में हैं, मगर आप मकाम किस मकाम से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? शालीबंडा। जी, आप कौन? इसके मैं नाम नहीं बता सकती। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आपकी सवालात हम आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल हमारा बल्लागुड़ा से एक खातून ने सवाल किया था, उनके सवाल का जवाब देंगे, एक कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। बल्लागुड़े से एक खातून ने सवाल किया था कि खवातीन पर कुर्बानी वाजिब है तो फिर किस तरह वाजिब होगी, कि वो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? अगर वाजिब होगी तो फिर क्या खवातीन के ज़िम्मे होगा या फिर मर्द हज़रात देते हैं तो उनकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? इस पर हम उस हिसाब से सवाल का जवाब हासिल करेंगे। कॉलों को शामिल करेंगे। पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे घर में ऐसा परेशानी है वही। जी जी, क्या परेशानी है घर में? का मसला हल होता क्या? परेशानी क्या है बताइए, उसका मसला इंशाल्लाह हल होगा। एक करे तो एक हो रहा, एक करे तो एक हो रहा। घर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये घर में क्या तो क्या ख्याल है कि समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी बहुत परेशान है भाई। आपसे क्या भी बोले तो आपका मसला हल होता क्या? जो उससे आपको सवाल करें। जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप कहाँ से बात करें, कौन बात कर रहे हैं? बल्लागुड़े से जहांगीराबाद से बात। जी जी, अच्छा, इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, सवालात के कई सवालात हमसे कई लोग राब्ता कर रहे हैं, कई सवालात हम उनके ले रहे हैं। चलिए फिर एक सवाल के जवाबात को हम हासिल करेंगे, क्योंकि कॉलर्स हमारे पास बहुत है। एक फिर कॉल को शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हुई। इस तरह के सवालात हमारे सामने हैं कि सबसे पहले ये कि ख़वातीन का जो कुर्बानी ख़वातीन पर लाजिम है, इस पर हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मगर कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। एक सवाल है मेरा। जी फरमाइए। क्या छोटे बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं? छोटे बच्चों की कुर्बानी जरूर, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन? और अभी एक सवाल है मेरा। जी बोलिए। वसीला लेना सही है क्या गलत है? बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। वसीला लेना जायज़ है या नहीं, और आपका नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उस्मान भासवन। उस्मान, और मैं भारत से बात कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह आपने कॉल किया भाई, शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, चलते हैं सवालात की तरफ। अगर कॉलर्स हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉलर्स हमारे साथ हैं, हम पूरे कॉलर्स को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं शोर बात कर रहा हूँ, हैदराबाद। जी सर फरमाइए, क्या सवाल आपका? ये जो गरीब लोग जो है ना, ये कुर्बानी दे सकते हैं नहीं? भाई आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। गरीब अफराद क्या कुर्बानी दे सकते हैं? ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और कोई सवाल आप करना चाहते हैं सोहेल साहब? और कोई सवाल आपका? जो गरीब जो आदमी रहते ना, जी जी, उन लोग जो कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उन्हें जवाब सुनना। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, रखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ सवालात हमारे पास आए हैं। हर सवाल का हमको जवाब मुफ्ती साहब से हासिल करना है। फिर हमारा जो खुसूसी आज का जो मौजू है, कुर्बानी के मसाइल और उसकी फ़ज़ाइल, इस पर भी हम मुफ्ती साहब से कुछ अहम सवालात और अहम अहादीस मुबारका की रोशनी में कुछ अहम बातें हम मुफ्ती साहब से ज़रूर हम हासिल करेंगे, समाअत करेंगे। आप
ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقین آپ کی جو سوالات ہے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں، بلاگڑے سے ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ قربانی خواتین پر ہی واجب ہے، تو کس طرح واجب ہوگی، یا اگر ان کے افراد میں مرد حضرات اگر قربانی دیتے ہیں تو کیا اس میں وہ شامل ہو جائے گا یا نہیں، اس پر ہم اس حساب سے جواب حاصل کریں گے۔ ہر صاحب نصاب خواہ وہ مرد ہو یا عورت، قربانی فرض ہے۔ شرط صاحب نصاب ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر بالغ نہیں ہیں تو ان پر قربانی فرض نہیں ہے، لیکن کوئی ان کے ذمہ دار ان کی جانب سے قربانی ادا کرتے ہیں تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور عاقل کا ہونا یعنی عقل مند ہونا، بیوقوف یا نادان ایسا شخص جو عقل سے معذور ہے اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی صاحب نصاب اگر نہیں ہیں تو ان پر قربانی فرض نہیں ہے۔ عورتیں صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی فرض ہے۔ اگر شوہر قربانی دیتا ہے تو شوہر کی جانب سے ادا کی ہوئی قربانی عورت کی قربانی سمجھی جائے گی۔ اگر نہ دینے کی صورت میں عورت پر لازم ہے، عورت پر ضروری ہے کہ اپنا حصے کی قربانی ادا کرے۔ جب وہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب پر قربانی لازم ہے، اور نصاب کی مقدار آپ کو معلوم ہے، جو مقدار زکوٰۃ کے لیے نصاب بنتی ہے وہی قربانی کے لیے بھی نصاب ہے، تو قربانی ان تمام افراد پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ ناظرین کرام ایک کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہلو جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، میں نواب صاحب کلٹے سے بات کر رہی ہوں۔ جی آپ کا سوال؟ جی، شوہر کا بیوی کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں؟ جی، شوہر بیوی کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور کوئی سوال آپ کا اس کے علاوہ؟ جی، اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی گھر میں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جی جزاک اللہ، آپ نے کال کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سوالات کے کالر ہمارے ساتھ ہے، کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، یہ قربانی ہماری بڑوں سے نہیں دی ہوئی ہے، جی کیا ہم لوگ دے سکتے ہیں؟ غریب لوگ ہیں ہم لوگ۔ جی، نام کیا ہے آپ کا؟ جی، میرا نام مسکان ہے۔ جی، آپ کا نام مسکان۔ جی اچھا، آپ کے سوال کا جواب دیا جائیں گے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم جہانگیر آباد سے۔ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور عنایت کیا جائے۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ہم مفتی صاحب کی طرف سوالات کو لے کر۔ ایک تو سوال مولا علی سے ایک صاحب نے ہم سے کیا تھا، کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لائن ٹاپ ہوئی۔ ناظرین کرام، ایک گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کال کریں تو ٹی وی کا ویلیوم کم کر لیں، کیونکہ ٹیلی ویژن کے ویلیوم کی وجہ سے آپ سے صحیح طور پر بات ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی 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 جی، تو اس سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شوہر یعنی کہ بیوی کا سونا ہے جی کے اوپر شوہر زکات نکالا، جی تو قربانی کے مسائل میں جی شوہر کے نام سے قربانی دینا چاہیے یا بیوی کے نام سے؟ جی، یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بیوی کے صاحب نصاب ہے، ان کے پاس سونا ہے، شوہر ان کی اگر قربانی دینا چاہے تو کس کے نام سے دی جائے؟ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ میں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں سلالہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی اچھا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے کال کیا ہم کو۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے چلیں، مولا علی سے صاحب نے سوال کیا تھا کہ صاحب نصاب ہونے کی مقدار کیا ہے؟ نصاب
جو ज़कात के लिए फ़र्द, उसकी फ़र्दियत के लिए निसाब जो मुक़र्रर है वही निसाब क़ुरबानी के लिए है। और उसके लिए अगर सोना है तो 7.5 तोला सोना, और चांदी अगर है तो 52.5 तोला चांदी, या फिर 7.5 तोला या 52.5 तोले चांदी, इन दोनों में से किसी एक के मकदार के बराबर पैसा है। अब कुर्बानी के लिए और ज़कात में, कुर्बानी में और ज़कात में फ़र्क यह है कि कुर्बानी के लिए अगर एक दिन पहले भी इंसान साहिब निसाब बनता है तो उस पर कुर्बानी फ़र्द हो जाती है, बजाय इसके ज़कात के मामले में 1 साल का गुज़रना शर्त है। लेकिन इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर एक दिन पहले भी, कुर्बानी के एक दिन पहले 9 ज़ुल्हिज्जा को भी कोई साहिब निसाब बनता है तो 10 ज़ुल्हिज्जा पर उसको कुर्बानी देना फ़र्द हो जाता है। नाज़रीन किराम, एक कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हुई। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने मुफ्ती साहब से समा फरमाया कि साहिब निसाब की मकदार, इसको अगर ग्राम में हम शामिल करेंगे तो उसको हम देखेंगे। कॉलों को शामिल करेंगे। पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइन ड्रॉप हुई। मैं आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि आप कॉल करें। सबसे पहले ये कि आप अपना टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आसानी से आपकी बात हम तक पहुँच सके। नाज़रीन किराम, चलेंगे हम एक सवाल जो अभी आपने समा फरमाया कि जो मकदार आपने समा फरमाई, इस पर आपने गुफ्तगू समाअत भी फरमाई मुफ्ती साहब से। एक और शामिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कौन और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ मौलाली से बात कर रहा हूँ। जी साहब, आपने अभी कॉल किया। जी फरमाइए। जी कुर्बानी के लिए जब कुर्बानी देते तो घर पे गैर मुस्लिम आते मांगने के लिए उनको दे सकते हैं? ज़रूर इंशाल्लाह। गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना कैसा है, ज़रूर आपसे किसके सवाल का जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। आपने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। मौलाली से जनाब अब्दुल रऊफ साहब ने कॉल किया था। गैर मुस्लिम हजरात को क्या कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है या नहीं? इंशाअल्लाह ताला हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। कॉल को पहले शामिल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारा आपको जवाब करते थे, आप जवाब दिए नहीं, जरा परेशानी है घर में। हाँ, आपका नंबर नहीं है। अभी कई कॉल्स बाकी है तो सिलसिलेवार तरीके नंबर से आ रहा है। अभी आपका नंबर आगे है, इसलिए आपका सवाल का जवाब अभी नहीं दिया गया, अभी आएगा। अच्छी बात। जज़ाकल्लाह। आप जरा बोलिए ना। ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह। आपने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, सवालात ज़्यादा हैं, उस पर हम तवज्जो करेंगे। सबसे पहले ये कि शाली बंडे से एक बल्लौर से एक सवाल आया था कि घर में परेशान हैं, बहुत ज़्यादा घर के मामलात बड़े कठिन हैं, तो इस उनके लिए कोई वजीफ़ा चाहिए। जो घर की जो हालात में ऐसा वो लोग समझते हैं कि घर में रहने से बड़ी परेशानी आ रही है, इस पर मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? हम मुफ्ती साहब से समाअत फरमाएंगे। हमारे जो मसाइल होते हैं, हम पर जो मुसीबतें आते हैं, उसके कई वजूहात हैं। उसमें से एक वजह यह भी है कि हमारे गुनाहों के सबब हम पर मुसीबतें आते हैं और बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आज़माइश के तौर पर मुसीबतें आते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात होते हैं, लेकिन सबके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक की कसरत करें और कसरत से तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में तौबा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुद फरमान है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले को और पाक रहने वाले को पसंद करता है। तो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से वो बंदे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कसरत से तौबा करने वाले हैं और कसरत से साफ सुथरा रहने का माहौल बनाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पसंदीदा बंदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शामिल रखा है। तो प्यारी बहन, अगर आप समाअत कर रहे हैं और लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही
सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, या हय्यु या क़य्यूम, सल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी कसरत से आप इसको कसरत से विर्द करें, इंशाअल्लाह तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से? जी मैं जहांगीराबाद से। जी फरमाइए, क्या सवाल आपका? लाइन ड्रॉप हुई। नाज़रीन किराम, एक सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, इनके सवाल ज़्यादा हैं। खातून ने सवाल किया था कि अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम, यानी अस्सलाम वालेकुम कहना कैसा है, अस्सलाम वालेकुम कहना एक ऐसा है, ये इस पर ये लोग अक्सर सलाम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो इस तरह का सलाम करना कि क्या है, उसका जवाब हम उस हिसाब से हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना सही है। अस्सलामु का मतलब होता है सलामती, अलैकुम का मतलब है आप पर सलामती हो, आप सलामत रहें। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें हों। बजाय इसके अस्सलामु अलैकुम अगर कहते हैं तो अस्सामु का मतलब है तू हलाक हो जाए, तुझ पर हलाकत हो। चुनाचे बहुत से कहने वाले अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, लाम को बीच में से छोड़ देते हैं, तो अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तू हलाक हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। एक यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहा था अस्सलामु अलैकुम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब देने से पहले सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को जलाल आ गया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गुस्ताखी करता है। चुनाचे सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वालेकुम सलाम कहा, तो सय्यदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इस तरह जवाब देने के बजाय इसको वालेकुम कह दें, काफ़ी हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम के बजाय वालेकुम कह दें। तो अगर कोई गलत सलाम करता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वालेकुम सलाम कहने के बजाय वालेकुम कहकर खामोश हो जाएं। अगर ऐसा कहते हैं तो उसका माना होगा तुझ पर भी, तू जो मेरे लिए दुआ कर रहा है या बद्दुआ कर रहा है वो तेरे लिए भी हो। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक अगर कोई सलाम को बिगाड़ कर कहता है अस्सलामु अलैकुम तो उसको वालेकुम कहें। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है वइदा तहिय्यतुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसनि मिनहा औ मिस्लिहा। अगर कोई तुम्हें तोहफा दे, सलाम करे, तो तुम उससे बेहतर तोहफा दो या कम अज कम उसके बराबर दो। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अगर कोई कहें तो हमारे लिए हुक्म यह है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। अगर कोई सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहता है तो कम अज कम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहें या फिर उस जैसा जवाब दें। हाँ, अलबत्ता दूसरा तरीका सलामुन अलैकुम भी कहा जा सकता है। अलिफ लाम को निकालने के बाद सलामुन मतलब यह है कि मीम पर तनवीन के साथ भी कहा जा सकता है, माना सेम होगा। जैसे अस्सलामु अलैकुम के माना है वैसे ही सलामुन अलैकुम के माना भी होंगे, लेकिन सलामुन अलैकुम के बजाय अस्सलामु अलैकुम कहें, यह ज्यादा बेहतर है। नाज़रीन किराम, आपने सवालात के जवाब हासिल किए हैं। खातून ने सवाल किया था, उसका जवाब आपने समाअत फरमा लिया है। अब आगे चलेंगे। एक सवाल को लेकर के बारकस से एक उस्मान साहब ने एक सवाल किया था हमसे कि छोटे बच्चों की कुर्बानी देनी चाहिए या नहीं, कुर्बानी अगर दी जाए तो क्या होगा, अगर न दी जाए तो क्या उन पर वाजिब है कुर्बानी छोटे बच्चों पर। इस पर यह सवाल उनका यह था। और एक सवाल ये था उनका कि वसीला लेना कैसा है। ये हम इस सवालात को हासिल करेंगे मगर एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लाइन ड्रॉप हुई। नाज़रीन इकराम, चलते हैं अपने मुफ्ती साहब की तरफ सवालात को लेकर कि छोटे बच्चे की कुर्बानी
वसीला लेना जायज़ है, मगर एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी सब फरमाइए। सबसे पहले मौलाना को और मुफ्ती साहब को बहुत बहुत सलाम, जज़ाकल्लाह साहब। और जज़ाक। दिशा इस्लामिक के चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत सलाम, इनका के लिए साहब को। मेरा ये सवाल था कि कुर्बानी के वक्त जी जो अंबिया किराम या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी लिया जाता है, जी। या मरहूमीन का भी नाम लिया जाता है, जी या जो बायात है जी उनका भी नाम लिया जाता है। ये इसमें कितने लोगों के मरहूमीन के नाम लिया जा सकता है और कितने सहाबीन का नाम लिया जा सकता है? और कुर्बानी वाले बाल और नाखून वगैरह नहीं कट करना बोलते हैं, जी तो उनके लिए क्या है और कितने दिन पहले से नाखून बाल वगैरह नहीं कट सकते? जी अच्छा साहब, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने कॉल किया है, आपने आपका जवाब शुक्रिया, आपने कॉल किया हमें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, चलते हैं सवाल को लेकर। छोटे बच्चों की कुर्बानी कैसी होगी और वसीला लेना जायज़, एक कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सब कौन और कहाँ से? साहब मेरा नाम अफजल है जी जानुमा से बात कर रहा हूँ। जी सर फरमाइए। जी साहब, ये जानवर की कुछ उम्र वगैरह भी रहना पड़ता क्या साहब? जी इंशाल्लाह आप जानवर की उम्र क्या होगी इंशाल्लाह उस जी ज़रूर है, हम आपको उसका सवाल का जवाब आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। मैंने जैसा अक्सर लोग ईद के बाद में बकरीद की सर के बाल निकाल देते हैं, कुर्बानी दे दिए सर के बाल की बोलते, वो ममनू है सब होती जी वैसा दे सकते हैं ऐसा भी? नहीं, आपकी बात में समझ नहीं है, क्या बोले आप? नहीं, अक्सर लोग सर के बाल भी निकाल देते बकरीद की ईद के बाद में, अच्छा जी जी बालों की कुर्बानी दी बोलते हैं, जी 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 वाजिब है वैसा? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह मुझसे साहब देंगे। जज़ाकल्लाह, आपने कॉल किया। छोटे बच्चों की कुर्बानी और वसीला लेना जायज़, इस पर हम मुफ्ती साहब से जवाब हासिल करेंगे। छोटे से मुराद अगर नाबालिग हैं तो नाबालिग पर कुर्बानी फ़र्द नहीं है। अगर उनकी जानिब से कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी अदा हो जाएगी, सवाब हासिल होगा, लेकिन उन पर फ़र्द नहीं है। इसी तरह साहिब निसाब होना शर्त है, और साहिब निसाब नहीं है गरीब आदमी, गरीब से मुराद जो साहिब निसाब नहीं है उन पर कुर्बानी फ़र्द नहीं है। अगर वो अदा करते हैं तो उनकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। उनके लिए कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से फ़र्द नहीं है, अपनी जानिब से अगर जज्बे के तौर पर करते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि कुर्बानी के लिए निसाब और ज़कात के लिए निसाब बिल्कुल एक ही है, 60 ग्राम और 700 मिलीग्राम। ऐसे ही चांदी के लिए 425 ग्राम और 250 मिलीग्राम ये चांदी का निसाब है। तो इस निसाब ही के रखने वाले पर या इतने पैसे रखने वाले पर कुर्बानी फ़र्द है। अब रही बात यह कि वसीले के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ तौर पर ऐलान फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। तो औलिया का, अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम का वसीला लेना जायज़ है। नाज़रीन किराम, हम को सवालात जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जवाब हासिल किया है, वसीला लेना जायज़ है, ये इसका कुरान पाक से आपने दलील भी मुफ्ती साहब से समा फरमाई है। अब चलते हैं सोहेल साहब जहांगीराबाद से सवाल किया था, गरीब अफराद कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं? इसके मुताल्लिक़ अभी अर्ज कर चुका हूँ कि गरीब से मुराद अगर साहिब निसाब नहीं है तो उन पर कुर्बानी का देना फ़र्द नहीं है। और निसाब 60 ग्राम 700 मिलीग्राम सोना, 60 ग्राम 700 मिलीग्राम सोना और चांदी 425 ग्राम 250 मिलीग्राम चांदी, इतनी रकम अगर किसी के पास है, इन दोनों में से किसी एक चीज के बराबर अगर किसी के पास रकम मौजूद है तो उन पर कुर्बानी फ़र्द है, उसका देना वाजिब है। उसका न देने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब
اور انکار کرنے والا کافر ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سماع فرمایا، ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی کون سا جواب صاحب؟ جب جواب دے رہے ہیں تو بیچ میں جو اب فون کا جو رنگ تھا نا، ہاں جی 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 تو اس کی آواز سے جواب سننے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، جی جی تو ظاہر ہے کہ جب مفتی صاحب جب جواب دیں تو ان کی آواز جی انشاءاللہ آپ کی بات رکھی جائے گی۔ جزاک اللہ، آپ نے کال کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سماع فرمایا ہے کہ غریب افراد پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طالب جی کہ گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے کوئی اگر دفتر بچھانے کا کوئی اگر فکر بتائیے، اگر بتا دیا تو خیر و برکت کے لیے، کہ گھر کی خیر و برکت کے لیے کوئی آپ کو وظیفہ چاہیے؟ جی گھر کے اندر دفتر وغیرہ بچھا دینا۔ جی 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 اس کے لیے ضرور انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ آپ کا نام بتائیے سب، کہاں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نام میں جہانگیر آباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد یوسف خان ہے۔ جی ضرور آپ سے کیا سوال دے دیں گے؟ میرے کاروبار ڈریم کے جی 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 یوسف صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ السلام علیکم، آپ نے کال کیا، شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہم چلیں گے۔ آپ نے سماع فرمایا تھا کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوگی اور غریب افراد پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا فائدہ ان کو ہوگا، یقیناً اس کے فضائل بھی آپ نے سماع فرمایا ہے کہ جو قربانی دیں گے یقیناً اس کا فائدہ ان کو ملے گا۔ ایک اور کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی بولیے، کون، نام کیا ہے آپ کا؟ ہمارے گھر میں پریشانی آئی، کئی کو ہے جی ضرور، آپ کے گھر میں پریشانی کیوں آئی پوچھیں گے ضرور۔ آپ کا نام کیا بتائیے؟ میرا نام محمد مجاہد ہے۔ ہاں مجاہد صاحب، ضرور آپ کا جواب مجاہد اعظم سے ضرور آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم سوال کے جوابات ہم مفتی صاحب سے فرما رہے ہیں، آگے چلیں گے سوال کی طرف کہ نواب صاحب کنڈے سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، شوہر کی طرف سے ایک بیوی، اگر ایک کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ آواز آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل آواز صاف آ رہی ہے، بالکل آپ اپنی اگر ہمارے بچے آئے رہے جی قربانی وہاں دینا ہے یا یہاں پر دینا؟ جی ضرور آپ یہاں دینا ہے یا وہاں دینا پڑتا؟ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وہ باہر ہیں تو قربانی کیا وہ وہاں دیں یا پھر یہاں دیں؟ یہاں اگر دی جائے تو قربانی قبول ہوگی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب دیں گے۔ اور ایک بات، جی اس سے پہلے میں ایک خصی جانور دے دیا تھا قربانی، جی وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ قربانی ہو گئی، وہ جانور کی قربانی آپ دے چکے تھے جی، وہ آپ کے ذمہ سے جا چکا ہے، پھر بھی ہم صاحب سے اس کا جواب حاصل کریں گے۔ آپ کا نام کیا ہے سب، آپ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ اسحاق صاحب، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا دیں گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں آگے اپنے سوالات کو لے کر۔ سب سے پہلے کہ بیوی صاحب نصاب ہیں اور شوہر اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو کس کے نام سے زکوٰۃ دی جائے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہوئی۔ ناظرین کرام، قربانی اگر بیوی پر لازم ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، تو قربانی دی جائے کس کے نام سے دی جائے، اس کا جواب ہم مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ جس طرح صاحب نے سوال کیا کہ جس طرح زکوٰۃ شوہر ادا کرتے ہیں، حالانکہ بیوی صاحب نصاب ہوتی ہے، شوہر ادا کرتے ہیں، تو سمجھنا یہ ہے کہ اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہیں اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، دونوں کی جانب سے قربانی دی جانی چاہیے۔ اب اگر شوہر ہی دونوں کی جانب سے قربانی کرتے ہیں تو دونوں کی جانب سے قربانی جائز ہے، ہو جائے گی۔ شوہر اپنی قربانی الگ کرنا چاہتے ہیں اور بیوی اپنی قربانی الگ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ دونوں طریقے جواز کی صورتیں ہیں، دونوں طریقے سے جائز ہیں۔ بیوی اپنی قربانی الگ کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، شوہر ہی کفیل بن کر
اپنے بیوی کی جانب سے بھی قربانی کر لیتا ہے تو دونوں قربانیاں جائز ہو جائیں گی. ناظرین کرام، آپ نے سماع فرمایا کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کا مطلب آپ نے سماع فرما لیا ہے کہ 60 گرام 755 ملی گرام جس کے پاس سونا ہو، یا 425 گرام یا 225 گرام 485 ملی گرام جس کے بعد چاندی ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں. ایک اور وہ شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں؟ بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کے نام سے؟ جی بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم. ناظرین کرام، تو ہم سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ ایک سوال ہمارا یہ تھا کہ گھر میں پریشانی ہے تو اس کا وہ وظیفہ چاہیے. مجھے صاحب نے پہلے ہی اپنے آپ کو بتا دیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو یاد کریں اور اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے گھر میں برکت آئے گی. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا تیسرے نمبر کا بچہ ہے، جی 4 وقت بھاگا اب تک کا. ہم لوگ جا رہے ہیں، مہینے کو 1.5 مہینے کو ملا، جی پکڑ کے لا رہے ہیں، پھر 15 دن میں غائب ہو جا رہا ہے بچہ. جی 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 15 مہینے کے بعد میں لے کے پھر ہال گھبراہٹ حال گھبراہٹ خود ہی کو رہا بچہ. جی گھر میں ٹکوں گا نہیں بڑا بچہ. محمد ساجد ہے بچے کا نام. میں جی. بسم اللہ کالونی سے بات کری، میرا نام راشدہ ہے. ضرور انشاءاللہ. خبیر ہے ان کے والد کا نام، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جی. ایک بچہ معذور ہے جی 20 سال کا. جی جی ایک بچہ محمد عمر ہے 20 سال کا، وہ کہیں کام کو نہیں جا رہا 2 مہینے. جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مفتی صاحب سے کوئی آپ کے لیے وظیفہ ہم پوچھیں گے، آپ کو جواب ملے گا. شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے کال کیا. السلام علیکم. ناظرین کرام، تو ہم چلتے ہیں پھر ایک کی طرف کہ کس طرح غیر مسلم حضرات کو قربانی کا گوشت دینا. ایک صاحب عبدالرؤوف صاحب نے مولا علی سے ہم کو کال کیا تھا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ قربانی کا گوشت اگر غیر مسلم کو دیا جائے تو کیا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کے گوشت کو کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے یہ واضح مسائل ہیں. قربانی کا گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ خود قربانی دینے والا اس کے افراد خاندان کھائیں گے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے، اور تیسرا جو حصہ ہے ہمارے مسلم دوست احباب میں تقسیم کیا جائے گا. غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہ دیا جائے، اور یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حصہ ہے، مسلمان ہی کو دیا جائے. غیر مسلم افراد کو قربانی کا گوشت نہ دیا جائے. ناظرین کرام، آپ نے سماع فرما لیا ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہ دیا جائے. بہتر یہ صورت حال یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کا حق ہے، مسلمان کے غربا اس کے حقدار ہیں، لہذا مسلم غربا مساکین کو آپ ضرور اپنا گوشت کا حصہ ان کو عطا کریں. ایک اور سوال ہمارے پاس آیا تھا، عبدالقادر صاحب نے سوال کیا تھا کہ قربانی کے بال ناخن کا کب سے نہیں کرنا چاہیے، قربانی کے کن اوقات سے اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے بال کاٹے تو پورے بال کا ثواب ملے گا، تو کیا اس کو پورا اس کا سوال پورے بال کاٹنا کیا واجب تو نہیں ہے؟ اس پر ہم اس حساب سے جواب حاصل کریں گے، مگر ایک کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی آپ. جی میں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ میرے دادا پیر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی انور اللہ شاہ حسین کے ہاتھ میں بیٹھ کیا تھا، میرے حضرت کا وصال ہو گیا، پردہ نشین ہو. جی بالکل. کسی سے اور بھی اگر بیت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ پوچھوں گا. ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گا کہ بیت برکت آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے. آپ کا نام صاحب، آپ نام؟ میرا نام محمد یوسف خان ہے. یوسف صاحب کہاں سے بات کریں؟ یوسف صاحب آپ جہانگیر آباد سے بات کر. جی جہانگیر آباد سے. جزاک اللہ، آپ نے کال کیا. انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں آپ کے کا جواب آپ کو عنایت کیا جائے گا. السلام علیکم. ناظرین کرام، کیونکہ کالرس ہمارے پاس زیادہ ہیں، بہت سے کال ہم کو آ رہے ہیں، مگر ہم سوالات بھی کے جواب بھی ہم کو حاصل کرنا ہے، تو ہم چلیں گے مفتی صاحب کی طرف کہ ناخن اور بال کا کاٹنا کیا یہ واجب ہے؟ اگر یہ کاٹ دیں کیا فائدہ کیا ہوگا؟ قربانی دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلی ذوالحج سے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب عمل ہے. اگر چاہیں تو
बाल और नाखून को न काटें, तावक्त के कुर्बानी न दे लें। कुर्बानी देने के बाद बाल भी तरशवा सकते हैं, नाखून भी निकलवा सकते हैं, उस वक्त अब कोई उस पर हर्ज नहीं है। अब रही बात यह कि जो लोग ये कहते हैं कि बाल निकाल देना भी बाल की कुर्बानी है, ये गलत बात है। सिर्फ हज्जाज के लिए यह है कि उनके लिए वाजिब है कि वो अपने बाल न तराशें और नाखून न निकालें। जिस्म के आज़ा में से कहीं से भी बाल न निकालें, खा दाढ़ी के बाल हों या सर के बाल हों, एक बाल भी न निकले। अगर गलती से भी बाल भी निकल जाता है तो उन पर दम वाजिब हो जाएगा। यह हुज्जाज के लिए हुक्म है और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक कुर्बानी करने वाला उनके एहतराम में पहली ज़ुल्हिज्जा से बाल नहीं तरशवाएगा, नाखून नहीं कतरवाएगा और जैसे ही कुर्बानी कर ले उस पर अब जिम्मे साकित हो गया, वो बाल भी तराश सकता है और नाखून भी निकाल सकता है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने समा फरमाया है कि बाल का न काटना पहली ज़ुल्हिज्जा से इसका आगाज़ किया जाए। ये मुस्तहब अमल है, अगर आप करते हैं सब सवाब मिलेगा, आप ना करते हैं तो आपको सवाब, आप ज़रूरी लाजिम नहीं है कि आप इसको अपनाएं या ये करना ज़रूरी है, बाल पूरे काटना, हलक हलक बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप करते हैं, अगर इसका एहतराम आप ज़ुल्हिज्जा तक कुर्बानी आप देना चाहते हैं आपके नाम से, तो आप ये नाखून का न काटना और बाल का न काटना, ये आप ज़ुल्हिज्जा कुर्बानी के बाद आप बिल्कुल काटें तो उसका इंशाअल्लाह ताला नाखून का भी काटने का भी आपको सवाब अल्लाह ताला की जानिब से अता किया जाएगा। मगर ये मुस्तहब अमल है, कोई ज़रूरी अमल नहीं है, लिहाजा इसको लाजिम न समझे। यूसुफ साहब जहांगीराबाद से उन्होंने एक सवाल किया था कि घर के अंदर यानी कुछ मखसूस यानी वजीफे के तौर पर या फिर मखसूस तौर पर कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो क्या पढ़ाना चाहे, बेहतर क्या है पढ़ाना उनके लिए, वो हम उस हिसाब से समाज फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र हमेशा करते रहना ये बाइस बरकत है। नमाज़ों का अहतमाम करना और दुरूद पाक का खुद अहतमाम करना ये बाइस बरकत है। चुनांचे हुज़ूर सय्यदी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में एक मुरीद आके अर्ज़ करने लगे कि सरकार मेरे घर में बरकत नहीं है, आप बताएं कि बरकत न होने की वजह क्या है। तो हज़रत ने पूछा क्या आप नमाज का अहतमाम करते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ हज़रत, मैं आपका मुरीद हूँ, लाजिम है कि मैं पाँचों वक्त का नमाज का पाबंद हूँ। तो हज़रत ने पूछा क्या आपके घर में तमाम के तमाम नमाज़ों का अहतमाम करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हज़रत मेरे घर में तमाम के तमाम नमाज का अहतमाम फरमाते हैं। तो हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके बाद पूछते हैं क्या तुम्हारे घर के मेन दरवाजे पर पर्दा है? उन्होंने कहा कि हज़रत पर्दा नहीं है। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सय्यदी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अपने घर पर जाकर सबसे पहले पर्दा डालो। पर्दा का अहतमाम किया और उसके चंद दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैर और बरकतें उनके पास नाजिल हो गईं। उन्होंने हुज़ूर सय्यदी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में आए और आकर अर्ज़ किया कि हज़रत मेरे घर में खैर नहीं थी, बरकतें नहीं थी, लेकिन आपके इरशाद फरमाने के बाद पर्दे का अहतमाम किया और बरकतों का नुज़ूल हो गया। वजह क्या है? तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी तुम्हारे घर के सामने से गुज़रते हैं और उनके गुज़रने की वजह से उनकी नहूसत तुम्हारे घर में पड़ती है और बरकत चले जाती है, बेबरकती हो जाती है। तो प्यारे भाई, अगर हम नमाज का अहतमाम नहीं करते, हमारे घर में ख़ुद ऐसे लोग हैं जो नमाज का अहतमाम नहीं करते, तो लाजिम है कि बेबरकती रहेगी। और तमाम के तमाम अफराद नमाज का तो अहतमाम करते हैं, लेकिन कोई पर्दे का अहतमाम नहीं है, तो सामने से गुजरने वाले के नहूसत से भी बेबरकती आ सकती है। तो आज हमारे लिए लाजिम है, हमारे लिए ज़रूरी है कि कुरान पाक की तिलावत का कसरत से अहतमाम करें, नमाज़ों का अहतमाम करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह बरकतें आ जाएंगी। लेकिन रस्म के तौर पर, रिवाज के तौर पर आज जिस अंदाज में कुरान पाक ख़त्म करवाया जाता है या आयत करीमा पढ़वाया जाता है, दूसरों को पैसे देकर
ان سے پڑھواتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی، خیر آ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خود ہمارا عمل درست ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اپنے عمل میں درستی خود برکتوں کو لائے گی۔ تو آپ کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ یا آپ کے گھر والے کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ مفتی صاحب سے آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو درود شریف کا ورد ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، اس سے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ تو درود کی محفلیں سجائیں، الحمدللہ ضرور آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ ایک سوال محمد مجاہد صاحب نے کیا تھا بلا گوڑے سے کہ گھر میں پریشانی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ مفتی صاحب نے سماعت فرمایا، اپنے آپ سے کہا ہے، آپ نے سنا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، پریشانی گھر سے چلی جائے گی۔ اسحاق صاحب نے سوال کیا تھا قربانی باہر سے، جو حضرات جو باہر رہتے ہیں، جو حضرات باہر رہتے ہیں، کیا ان کی قربانی یہاں دی جائے تو قربانی ہوگی یا ان کو وہ اپنے ہی وطن میں قربانی دینا چاہیے؟ اس بات کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ ایک سوالات ہماری طرف ہیں، اس طرح کے سوالات میں سے ایک اہم سوال قربانی کے، جو لوگ باہر ہوتے ہیں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں یا کسی اور ممالک میں وہ رہتے ہیں، تو کیا وہ وہاں پر قربانی دینا ضروری ہے یا ان کے نام کی قربانی اگر یہاں بھی دی جائے تو قبول ہوگی یا نہیں؟ جو افراد جس ملک میں ہیں بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں پر قربانی کا اہتمام کریں، اور وہیں جو احباب وہاں پر موجود ہیں ان میں گوشت تقسیم کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ان کے لیے وہاں پر ایسی سہولتیں نہیں ہیں، سہولتیں مہیا نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں یہاں پر قربانی دی جائے تو قربانی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی، ان کے نام کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جہاں پر رہتے ہیں اسی ملک میں قربانی کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس تھا کہ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں تو قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ بڑے بھائی اگر چھوٹے بھائی کے کفیل ہیں، وہی ان کی کفالت اٹھاتے ہیں اور وہی ان کے اخراجات کے ذمہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی۔ یا پھر چھوٹا بھائی پریشان حال ہے اور بڑا بھائی خوشحال، اللہ رب العزت نے اس کو خوشحالی عطا فرمائی ہے اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کی جانب سے قربانی دینا چاہتا ہے، تو ہر دو صورت میں قربانی جائز ہو جائے گی۔ خواہ وہ کفیل ہو تب بھی قربانی جائز ہو جائے گی، یا کفیل نہیں ہے لیکن اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی اور چھوٹا بھائی تنگ دستی میں ہے اور بڑا بھائی چاہتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کی جانب سے میں قربانی ادا کروں، تو اس صورت میں بھی قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، دو سوالات ہم مفتی صاحب سے کریں گے۔ پہلا سوال یہ کہ بچہ باہر، یعنی ایک صاحب ہے جو بالکل بھاگ جا رہے ہیں، ان کا نام ساجد ہے، تو کیا ان کے لیے کیا وظیفہ ہو سکتا ہے جو بھاگ رہے ہیں؟ اور ایک سوال اہم، ایک صاحب نے ہمیں یوسف خان صاحب نے ہمیں سوال کیا تھا جہانگیر آباد سے ہم سے کہ دوبارہ مرید ہونا چاہتے ہیں، یعنی پہلے پیر و مرشد سے وہ مرید ہو گئے ہیں اور وہ پیر و مرشد یعنی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو کیا دوبارہ بیعت کسی سے کرنا چاہے تو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم مفتی صاحب سے جواب حاصل کریں گے۔ اس لڑکے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ دوم کلمہ یعنی کلمہ شہادت وہ کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے دل میں تمام برائیوں کو نکال دے گا اور تمام غلط صحبتوں کو نکال دے گا، اور اس کو ماں باپ کا بھی اللہ اور اس کے رسول کا بھی فرمانبردار بنا دے گا۔ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کا ورد کثرت سے کرے۔ اس کے جانب اس کے والدین اہتمام کریں کہ لڑکا دوم کلمہ شہادت کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اس کے تمام شرارتیں اور تمام عیوب ختم ہو جائیں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور ماں باپ کا فرمانبردار بن جائے گا۔ دوسرا جو موصوف نے سوال کیا ہے کہ حضرت کے وصال کے بعد، وصال کے کئی سال گزر چکے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ دوسرے مرشد سے مرید ہوں، تو کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت سب سے پہلے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ حضرت ہی سے
فیضان کی کوشش کریں، حضرت ہی کی جانب توجہ فرمائیں. نہیں، اگر آپ سے یہ بات نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ بالکل دوسروں سے بیعت کر سکتے ہیں، اور اس کو طالب کہا جاتا ہے، یعنی مرید تو حضرت ہی کے رہیں گے لیکن دوسروں سے آپ طلب کریں گے. حضرت کے وصال ظاہری کی وجہ سے آپ دوسروں سے علوم معرفت کو، علوم حقیقت کو اور علوم طریقت کو طلب کریں گے، درجات میں بلندی کو طلب کریں گے، تو اس کو طالب کہا جاتا ہے. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب سے الحمدللہ سوالات کے جوابات حاصل کیے، کہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں. وداعی دعا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ خدامی دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. پروردگارہ بندہ نوازہ کارسازہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. پروردگار سوال کرنے والوں کو کے ذہنوں کو بھی کھول دے. پروردگار جواب دینے والے کو بھی صلاحیت و توفیق عطا فرما. پروردگار ہم میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی صلاحیت و توفیق عطا فرما دے. پروردگار نشاء اسلامک نے جو انتظام کیا ہے اس کے ذمہ داران کو ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. اور پروردگار ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کبریٰ میں حصہ نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے، اب ہم سے رخصت ہم چاہتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، پھر آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.